नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बनी इसराइल पिंजल्लसम पारा दरविश्तम नंबर आयत पमख्य रुकू की हुकूकुल्लाह बयान शु पदी रुकू की हम हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद द्वारा बयानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी रुकू की कामयाबी उसूल जिक्र की। अवलने द कामयाबे असल ईमान और अक़ीदा अल्लाह पाक फरमाए जमा सर हिस्सों शरीक मजोड़वई यवाज़े जमा इबादत कवई। द्वेम यक द कामयाबे उसूल लक़बल वालिदैन सरतास एहसान कवई। द वालिदैनो सर एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन दखल वहदानियत नबाद मुत्तसिलन जिक्र कई। इशारा देता कि द हुकूकुल वालिदैन द अक़ीदे द तौहीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन द हुकूक सरडेन निज़दी वालिद ज़िक्र दुनिया की द औलाद दे पार असल और बुनियाद द वालिदैन अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाई कि द वालिदैन सरा एहसान कवई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि द बाज़ नाफरमाने सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर दुनिया के हम बंदत वरकई और दागे सवाब हम अल्लाह पाक पर दुनिया के वरकई। आगा द वालिदैन सरा सुलूक थी। वालिदैन सरा खेगड़ कवल दुनिया के समारा मिलावेगी। वालिदैन सरा नाफरमानी कवल दुनिया की दागे सजा मिलावेगी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाई हदीस मुबारक की राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई वालिदैन ता पनजर द शफकत सरा कतल दाद यौ कबूल शवी हज उम्र सवाब लगी। सहाबे किराम अर्ज़ उकड़ो कचरी मंगा दे वालिदैन तबिया बिया पनजर द शफकत बांध गुरु। नबी अलैहिस्सलाम को फरमाइल कि सुमर पेरी हम तासु गोरई तास तो पनजर द शफकत बांधी द यौ कबूल शवी हज सवाब मिलावी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई प्लार दादा जन्नत दरवाजा दा स्तासु वखद कायम ये साथी औ कबुरजवई। ताबेदारी मुकड़ा पजाइज उमूर की दा कायम साथे नाफरमानी मुकड़ा पजाइज उमूर की दा तासु नड़वई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन रजामंदी द प्लार पर रजामंदे के और अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराजगी द प्लार पर नाफरमाने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि जन्नत द वालिदैनो पर कदमुन की वालिदैन को मुसलमानान नमवी ब्याहुम औलाद बांधी ददे ख्याल सातल जरूरी दी। जगह कुरान करीम के अल्लाह पाक फरमाई व बिल वालिदैन इहसाना मोर प्लार सर खेगड़ कोई वालिदैन के मुसलमानान यो कनवी मोर प्लार खुदी
د دې وجنا چا چې په دنیا کې د والدینو دعا اخستر الله رب العالمین دا غي صله په دنیا کې هم ورکړي او چا چې په دنیا کې والدینو سره سکړي دي الله پاک په دنیا کې ورکړي دا سه بدبخت هم تا چې والدینو ته کنځل کې جګړه کې وਹੀ ټکي او دا سه نیکان هم تا چې د والدینو خدمت کوي خبر زامن دې خوشاله سره البته کو والدین تا د رب العالمین د نافرمانه کوم خبرو کی نو پاغه کې ساده پارا جائز نه دي تابعداري کول ځکه حدیث مبارک کی راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق الله پاک په ناراضگی کې بعد د مخلوق تابعداري نه کی ها په جائز امور کې کو والدین تا ته حکم وکي او دا جائز امر په درجات د فرض او ضروری کې نوی نو بیا د مور پلان تابعداري کول ضروری دي او کنا مستحب امور دی او باغی کې مور پلان تا ته حکم وکي نو بیا مستحب پر خودل او د مور پلان تابعداري کول ضروری دي لکه مثال تنفل تودری کې تنفل کې امور د توي زما خدمتو کنه نفل پرېګ د خدمتو او تفرض تودری کے مور پلار دا توی زمون خبر امنا منسپریک دا ندیجه کے فرضو کا دا مور پلار خبر رست امنا جہاد فرض عین دی والدین بچی منی کئی پدی وقت دا بچو دا پار دا والدین خبر منل ناجائز دی او جہاد فرض کفائی دی نو کو والدین تر خدمت ضرورت بھی او اغی تا من کئی نو پدی وقت دا والدین تابعداریو کا جہاد تمزا چکر جہاد فرض کفائی بھی فرض کفائی پاو صورت کی چغلبہ دا مسلمانان بھی او کافر مغلوب بھی لیکن مسلمانان دا کافران دا مقابلے دا پارا کافی کی کہ مسلمانان بان جہاد فرض کفائی بھی او پر جائیں چې مسلمانان مغلوب وي کافران غالب وي په داسې صورت کې بیا مسلمانان نه کافي کیږي مسلمانان په ټول باندې جهاد فرض عین ګرځي کني کوي ټول ګناهګار او مجرمان نو د والدینو سره احسان کول د والدینو تابعداري کول د والدینو خدمت کول الله رب العالمین په دې آیت کې فرمایي دا د مسلمانانو د کامیابی لپاره اصول دي بیا که کله دا مور پلار تا سر بډاواله ته ورسی الله جل شانه فرمای د تکلیف کلمه هم ورته موای دیکھئے کہ رب لفظ راضی اوفن په تکلیف والا کلمو کې دا وړه کلمه ده لکه یو کار ته غلط شي نو هم بتدیت اوف کلمه نه وي په طریقې د دلالت النصر د مور پلار تکلیف مراد ہر هغه سیز چې باغی مور پلار ته تکلیف رسیږي اقشان خبره مور پلار ته وکړي اوف چې او عام کلمه دام وته وای نو کنځل کول وته په طریقې ولاسه ناجایز شو داسې بدبخت هم شتا چې مین دی وਹੀ او نن سبا د موبایل دور دی سړی را پاس کې دس خپل پلار ملک روزانه پیسې داسې دس مور مړ کې دا نن سبا د موبایل یو خبرنامه جوړه شوې ده سړی را پاسې د مور مړ کړو سړی را پاسې د پلار مړ بل ورځ یو سپینګری سړی خپل مور مړ کړی بس دا کوم انسانیت دی مور په نسبت د پلار باندې ډیره کمزوري او بیا زمونږ خلک اکثر مور ته تکلیف پلار پس نه شوي ولی پلار خامخا د جیداد مالکی سبب وي جیداد کې سن درکړي پلان دی مور خاصم غریب او مظلوم یو چاته ویم نه فریادم نه کوي دا چې بدبخت وي چې خپل مور وهي الله دې موږ او تاسو مسلمانانو کې د دین پوهه پیدا کړي
دین ګورې زواج جماعت کې نه دی، دین کور کې هم شته. دین یوازې په نوکرۍ کې نه دی، د دې مور پلار سره دین شته. پکار دا ده چې هر مسلمان د خپل مور پلار قدر وکړي. که نور دې د وسه سم نه کېږي نو تکلیف مه ورکوه، بې عزتي د مور پلار مه کوه، وهل د مور پلار مه کوه، کنځل د مور پلار مه کوه. انتهایی غټ جرم دی. او بیا الله جل شانه ورپسې فرمایي ولا تنهرهما، د الله حکم د مور پلار مه راټه. نن موږ تاسو مونځ کوو، خو د مور پلار رټل او بې عزتي او دای ته تکلیف ورکول او له سزا ورکول دا موږ ته خپله توره ښکاري. سړی وایي زه ډېر بهادور یم، پلار مې وټکه. ځناور یې که بهادور یې، پکار دا ده چې مور پلار د بچو سره ګزاره کوي او بچی د مور پلار سره ګزاره کوي نو کار وسه. او بیا الله جل شانه فرمایي دې سره نرمي کوه او دعاګانې ورته کوه. مور پلار ته خیرې مه کوه، بد دعا ورته مه کوه، دعا ورته کوه. او بیا الله جل شانه فرمایي ستاسو د زړونو په حال زه خبردار یم. که تاسو سره نیکي کوئ هم زه پرې یم، او که ورسره ظلم کوئ هم زه پرې یم، سزا به درکوم. او بیا الله پاک د رشته دارانو د غریبانانو د حقوقو د ادا کولو حکم فرمایي او د اسراف او د بېځایه خرچې منع فرمایي. یو څیز د تبذیر او دویم څیز د اسراف، ځان به لږ پوه کړو، دواړه حرام دي. علما فرمایي، امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي د ګناه په ځای کې یوه روپۍ قدرې خرچ کول دا تبذیر او حرام دی. او د نیکۍ په ځای کې لکونه او کروڑونه ټوله دنیا خرچ کول دا جایز دی. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي تابعین. نو تبذیر د ګناه په ځای کې خرچه ده. الله فرمایي د ګناه په ځای کې خرچه مه کوئ. وایي که د ګناه په ځای کې مو خرچه وکړه نو په دې خرچې کولو کې تاسو د شیطانانو ملګري شوئ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. د ګناه ځای سره جوارۍ کې پیسې لګول، سود کې پیسې لګول، شرابو کې پیسې لګول، چرسو کې لګول، پوډرو کې لګول، آیس کې لګول، په کرکټ په میچ کې پیسې لګول، په لډو او په تاش کې پیسې لګول، په موبایل کې په فلمونو او په ډرامو کې او په پبجي گیم کې پیسې لګول. دا تبذیر دی. په دې باندې سړی د شیطان ملګری کیږي. قرآن وی دا د شیطان رور دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نن ځوان وی ما سره پیسې نشته، دا جینه کې پیسې راک. په موبایل کې ځان لی او پیکج کو، نو پیکج کې سکے، پیکج کې پبجی کې، او پبجی کې سکے التخانه کعبه باندې گزار کې ایمان نزان خلاصې. مسلمانان دې ځای ته رسېدلي. او کله وایي زه خو په دې باندې د موبایل د آی ډي وړاندې کوم نو په دې باندې چانه ډېر څیزونه ګټم، پیسې دې له غواړي. دا حرام دی، اسراف دی، دا بې ګناه بې ځایه خرچ کول. نو د ګناه یا کله وادي او ډمکو چې روستي نو په هغې باندې پیسې نولي، دا تبذیر دی. په دې سړی د شیطان ملګري کېږي. موږ خلک کوو که په جومات کې 100 روپۍ شي نو نه ورکوو، خو که په ډمتوب کې لګونه او زرګونه شي نو دا خو لږې دي، دا خو خلک به خاندي، دا خو رواج دی. وایي د کلي وځه او د نرخموزه نو ډمتوب ته وځه. د هغې مطلب خو دا نه دی که نه چې د کلي وځه د نرخموزه نو ډمتوب ته وځه. دا مراد نه دی. مراد دا دی چې کلي کې جومات کې مدرسه کې خلک چنده ډېره ورکوي، تم ډېره ورکوه. نو د کلي وځه د نرخموزه مطلب دا دی. مطلب دا نه دی چې خلک ګناه کوي نو تم ورکه ډېر. او په دې باندې انسان د شیطان ملګری کی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای د ګناه په ځای کې لږ او ډېر ټول حرام دي، تبذیر دی. او د نیکۍ په ځای کې بې ضرورت زیاتی خرچ کول دا کوئی اسراف دی.
ناغه د اسراف او د تبذیر دا فرق. لکه مثال ته یوازې قرآن مجید تلاوت ته ناست نو په یو بلب ستا کار کېږي او ته ځان ته ولګې دویم بلب دا اسراف دی. دوه کسان ناست د دوی په یو پکې ګزاره کېږي او دوی ځان ته ولګو دوه پکې وایي یو بل سره خو نه لګي که نه، یو د جومات په یو ګوټ کې کېږي او بل ګوټ کې کېږي، نو دا دویم پکې لګول دا ګور اسراف دی. درې کېناستې څلور کېناستې نو په یو پکې کار کېږي او ته وایې چې نه زه خو ځان له ملک یم نو زما خو ځان له لګي، نو ته وایې زه ځان ته جدا پکې لګوم، نو دا زیاتي پکې لګول د ګور اسراف دی. بمبه دې لګولې د اودس کې نو چې څونه اوبه راځي په هغې ستا کار کې ته وایې نه زما دا شړخ وخت نو بمبر یې داسې پرېږدي چې لاس ور وړاندې کړي نو جامې دله ټولې لمدې کړي، ته یې ماله دا مزه راکړي، دا د اسراف وکړي. یو ګیلاس اوبه تسکلی شو تا مثال یو ګیلاس وڅښو دا دیم دې هسې ډک او بیا دې نه کنه ښکته پرې کړ، دا د اسراف. موږ مسلمانان ګورې دا کوو، دا زمونږ د مسلمانانو عام معمول مطابق ګناه ده. جومات کې د مونځو که بلب لګېدلی دي مونځ چې دی وکړو خلک لړل ته بلب بند او چې ته ترې نیغې لاړې ووتې دا د اسراف. ولې دا بلب دې چا ته پرېښود؟ پکې دې لګېدلې پرېښود او ته ترې بار لاړې نو پکې خو تا ته لګېدلې خو چې دې بند نه کړه دا د اسراف وکړو. او په ځای د دې چې د مونځو کو ورسره د اسراف. الله پاک فرمایي ولا تسرفو، اسراف هم مه کوئ. نو تبذیر او اسراف دواړه ګناه ده. الله جل شانه دې موږ او تاسو دین اوساتي. بیا په نفقه کې الله پاک فرمایي تاسو اعتدال نه کار وکړئ. مه دومره ډېرې خرچ کوه چې سبا ملامت او د خلکو نه قرضې اخلي، او مه دومره شوم جوړېږه چې جیب ته دې لاس نه رسي. قرآن کریم کې الله پاک دواړو ته فرمایي چې مه پوره سختېږه او مه پوره نرمېږه بلکې اعتدال نه کار وکړه. مثال تا سره په جیب کې 10 روپۍ دی ته 10 واړه خرچ کړي نو هلته خو توکل هم پوره نشته، نو سبا بیا محتاج خلکو نه قرضې غواړي. او د سره 10 دي یاره ما سره نشته روپۍ هم پکې نه ورکړي، نو دا دې زیات یو که څه پکې ورکړه څه ځان ته پرېږده. څونه مزېدار دین دی. موږ تاسو کله څه کوو بیخي خرچه نه کوو او کله کله بیخي جذبه کې راشو چې خرچو کو بیا خفوی دونه ډېرې مې خرچه کړي په هغې خپله صدقه باندې بیا خفوی. الله پاک فرمایي داسې کار مه کوئ، اعتدال نه کار وکړئ. نو فرمایي وقضى ربک او حکم کړی دی ستا رب الله تعبدوا الا اياه، دا چې تاسو عبادت مه کوئ سوا د الله نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ. وبالوالدین احسان او تاسو احسان کوئ د والدینو سره په احسان کولو باندې. اما یبلغن کچری ورسیږي دا والدین عندک ستا سره الکبر بوډاوالی تا احدهما یو د دې دواړو نه او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف، پس ته مه وایه دې دواړو ته د تکلیف کلمه، ولا تنهرهما او مرټه دا دواړه، وقل لهما او وایه دې دواړو ته قولا کریما وینا ښایسته نرمه، واخفض لهما جناح الذل او نرمکا دې دواړو ته وزري د عاجزې من الرحمت د شفقتنا، وقل او توایا رب ارحمهما اے رب ترحمک په دې دواړو باندې کما ربیانی صغیرا ځکه چې دې زما تربیت کړو په ماشوموالي کې. ربکم ستاسو رب عالم خفې دې بما باس باندې فی نفوسکم چې ستاسو په زړونو کې دي. ان تکونوا صالحین کچره تاسو یې نیکان فإنه كان للأوابین غفورا، پس یقینا اللہ پاک دی د نیکانو بخون کی رجوع کونکو د پاره بخون کی. وآت ذا القرب او ورکا رشتہ دارانو تا حق تو بالحق سر رحمی و سروکا، والمسکین و غریبانانو تا وابن السبیل و مسافر تا طالبانو تا مجاہدین تا. ولا تبذر تبذیرا او اسراف مکو پہ اسراف کولو سرا د گناہ پزے کے مال ملگوا. ان المبذرین بے شکا تبذیر کو ان کی د گناہ پزے کے مال لگو ان کی کانو اخوان الشیاطین دا دیرون د شیطانانو. وکان الشیطان لربه کفور او د شیطان د خپل رب ناشکرا.
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك او کچرت اعراض کی د رشتہ دارانو د ورکړنا د بارا د لټولو د رزق د ربستا د خپل ربنا د رزق تملر اعراض دیو کی ترجوها چتی امید ساتي فقل پستوا یا لهم د رشتہ دارانو تا قولا میسور وینا نرما ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك او تمتړه خپل لاسونه خپل مری سره خپل سر سره تړل شوی لاسونه تړما یعنی صدقه بندوما ولا تبسطها او مکلاوها كل البسط پورا کلاوالی سره چې صدر سری نو ټول صدقه کوما فتقعد ملوما محسورا ونتبو گردی ملامت افسوس کون کی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء بیشک استار پراخ کوي رزق چاته چوغواړي ويقدر تنګوي رزق کموي رزق چاته چوغواړي انه کان بعبادی خبيرا بصيرا بیشک دی الله پاک خپل بندگانو باندې خبردار او لیدونکو ذات واخ دعوان الحمدلله رب العالمین.